تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BRS MLA KTR کے یہ کہنے پر کہ تلنگانہ میں BRS کے اقتدار میں آنے پر راجیو گاندھی کے مجسمے کو ہٹا دیا جائے گا اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر راجیو گاندھی کے مجسمے کو ہاتھ لگایا گیا تو BRS کو سنگین نتائج کا سامنا رہے گا۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم پیدائش تقریبات منعقد کی گئی، جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے BRS قائدین پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ BRS قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے سامنے نصب کیے گئے راجیو گاندھی کے مجسمے کو ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر راجیو گاندھی کے مجسمے کو ہاتھ بھی لگایا گیا تو BRS کے قائدین کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے سابق چیف منسٹر KCR پر تحریک کی آڑ میں ریاست کو لوٹنے پر بھی نکتہ چینی کی۔ راجیو گاندھی کی ستائش کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ راجیو گاندھی نے ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے اور راجیو گاندھی نوجوانوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ تلنگانہ ریاست سونیا گاندھی کی ثابت قدمی کی وجہ سے ہی تشکیل پائی ہے اور BRS قائدین اس خاندان کی توہین کر رہے ہیں جس نے ملک کو آزادی دلائی تھی۔ شہر حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں آج صبح ہوئی دھواں دھار بارش نے زبردست تباہی مچائی۔ کئی علاقے ڈوب گئے، جن میں پرانے شہر کا سب سے پسماندہ حلقہ کہلانے والا یاقوت پورہ بھی شامل رہا۔ جنوب مغربی مانسون سرگرم ہے۔ شہر حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں پچھلے 4 دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کی دوپہر طوفانی بارش کے زبردست تباہی مچانے کے بعد منگل کی صبح بھی دھواں دھار بارش نے سیلاب جیسی صورتحال پیدا کر دی۔ پرانے شہر کا پسماندہ اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ بھی زیر آب آ گیا۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کی ابتر صورتحال نے انتخابی موسم میں کیے گئے دعووں کی خلائی کھول دی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کی عوام نے اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے سے بھی گریز کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں سے مذکورہ حلقے کے لیے فنڈز ہی مختص نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے حالت پسماندہ ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حلقے میں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کام انجام دیے جانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن بارش کے بعد جو مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ان دعووں سے بالکل مختلف ہیں۔ تلنگانہ میں زرعی قرض معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ مڈپلی ٹاؤن میں کسانوں نے سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ کریم نگر ضلع کے مڈپلی ٹاؤن میں منگل کو کسانوں نے زرعی قرض معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ احتجاج میں حصہ لینے والے کسانوں نے زرعی قرض معاف نہ کیے جانے کی وجہ سے پیش آ رہے مسائل پر بھی حکومت کو متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اگر حکومت نے ان کے قرض معاف نہیں کیے گئے تو وہ اپنی احتجاج میں شدت پیدا کریں گے۔ میلاردیپلی پولیس حدود میں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ میلاردیپلی پولیس حدود کے شیورام پلی علاقے میں نوجوان حالت نشہ میں کار چلا رہے تھے، لیکن کار بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کار کے پلٹتے ہی کار میں سوار 2 افراد کار وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے بین الاقوامی تنظیم براک کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ براک نامی بین الاقوامی تنظیم کئی ممالک میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم، ادویات اور روزگار کے شعبوں کے لیے بھی یہ تنظیم خدمات انجام دیتی ہے۔ براک نے تلنگانہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منگل کو براک کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس دوران براک کی جانب سے تلنگانہ کے دیہی علاقوں میں نافذ کی جا رہی فلاحی اسکیمات کا مطالعہ کیا گیا۔ مختلف امور پر بات چیت بھی کی گئی۔ براک کے نمائندوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے وزیر کو تمام تر تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ حیدرآباد میں مسلسل بارش کی وجہ سے حسین ساگر کی سطح آب میں اضافہ ہوا۔ حکام نے سلائس گیٹس کھول کر پانی خارج کیا۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 2-3 دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے حسین ساگر کی سطح آب مکمل ہو گئی ہے۔ اضافی پانی کی نکاسی کے لیے حسین ساگر کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ GHMC حکام نے بتایا کہ منگل کی صبح
आबी सतह 513.63 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। उनका कहना था कि शदीद बारिश की वजह से झील पानी से भर गई है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की कमिश्नर अमरपाली कटा ने हुसैन सागर के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो चौकस रहें। हुकाम को खतरों से 2-4 इलाकों का दौरा करने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। भारत राष्ट्रीय समिति के एमएलए जगदीश रेड्डी ने ज़राई कर्ज माफ़ी के मामले पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। मुकम्मल कर्ज माफ़ी किस तारीख को की जाएगी उसकी वजाहत करने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर व एमएलए जगदीश रेड्डी, साबिक एमएलए पी शेखर रेड्डी, गडारी किशोर कुमार व दीगर कायदीन ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कर्ज माफ़ी के मामले में कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा। उत्तम कुमार रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 17,13,000 लोगों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए हैं, लेकिन वज़ीर आला तमाम लोगों के कर्ज माफ़ किए जाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो दावे कर रहे हैं वो महज झूठ है। हुकूमत को ये वाज़ेह करना होगा कि मुकम्मल कर्ज माफ़ी किस तारीख को की जाएगी। बीआरएस रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज करने वाले किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन बीआरएस किसानों के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर सिरपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रवि श्रीनिवास ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें मुल्क भर में खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। सिरपुर हल्के में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रवि श्रीनिवास ने राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और उनकी खिदमत को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन वर्ला तिरुपति, सीनियर लीडर फैसल बिन सुलेमान, शेख हाजी संतोष, मुश्ताक अहमद, महमूद बेग, मोहम्मद अतहर, अब्दुल खलील के अलावा दीगर ने भी राजीव गांधी को खिराज पेश किया। महाराष्ट्र के थाने जिले के एक स्कूल में 2-4 साला लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने का वाक़या पेश आया। सैकड़ों मुश्ताइल वालिदैन और मुकामी लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए रेलों का रास्ता रोक दिया। ज़राए ने बताया कि मुश्ताइल स्कूली बच्चों के वालिदैन ने मंगल की सुबह मुकामी रेलवे स्टेशन पर शदीद एहतजाज करते हुए मुज़मिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। 2-4 साला लड़कियों के साथ ज्यादती करने का वाक़या सामने आने के बाद थाने ज़िले के बदलापुर में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से प्रिंसिपल और अमले को मुअत्तल किया गया है। एहतजाज के बाद ट्रेन खिदमत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। ज़राए ने बताया है कि 17 अगस्त को थाने पुलिस की जानिब से किंडर गार्डन में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के इल्ज़ाम में स्कूल के एक अटेंडेंट को भी तहवील में लिया गया है। एहतजाज के दरमियान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बदलापुर में होने वाले वाक़े का उन्होंने संजीदगी से नोट लिया है। इस मामले में एक एसआईटी पहले ही तश्कील दी गई है। स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक मामले को तेजी से ट्रैक करने के अमल में है और अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। केसीआर की क़यादत वाली भारत राष्ट्रीय समिति ने भी वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत की। पार्टी ने राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने और जेपीसी की नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। बीआरएस के एमएलसी व साबिक वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, बीआरएस कायदीन व साबिक सदर नशीन मोहम्मद सलीम, मसीउल्लाह खान व दीगर ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति बिल की सख्त मुखालिफत करती है और केसीआर की हिदायत पर राज्यसभा में पार्टी की जानिब से न सिर्फ बिल की मुखालिफत की जाएगी बल्कि बीआरएस पार्टी का एक वफ्द जिसमें मुस्लिम कायदीन भी शामिल होंगे कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली जाकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मुलाकात करेगा और बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा भी किया जाएगा। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने कहा कि वक्फ जायदादों को ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया है। मौजूदा वक्फ कानून में 44 तरमीमात करने की तैयारी की जा रही है। कायदीन ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुखालिफत के बाद बिल को पार्लिमानी जॉइंट कमेटी से रुजू कर दिया गया है। बीआरएस पार्टी उस बिल की मुखालिफत करती है। राज्यसभा में भी बीआरएस के 4 अरकान हैं जो इस बिल की सख्ती से मुखालिफत करेंगे। वक्फ जायदादों की हिफाजत व निगरानी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है।
उनका कहना था कि जिस तरह हिंदू इंडोमेंट में मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा सकती, उस तरह वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही वक्फ जायदादों के ताल्लुक से कलेक्टर्स को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उसकी भी बीआरएस ने सख्ती से मुखालिफत की है। मनीकोंडा चित्रापुर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अहदेदारों ने कार्रवाई की। गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 7 विलास को मुनहदम कर दिया गया। हाल ही में तश्कील दिए गए हाइड्रा के हुकाम गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मंगल को अजीम तरबल्दी हैदराबाद हुदूद के मनीकोंडा चित्रापुर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। अहदेदारों ने गैर कानूनी तौर से बनाए गए 7 विलास को मस्मार कर दिया। बताया गया है कि 220 विलास बनाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 7 इजाफी विलास सोसाइटी की तरफ से तामीर किए गए। अहलकारों ने पुलिस की मौजूदगी के दरमियान इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। सोसाइटी के अरकान और अहदेदारों के दरमियान इस मौके पर बहस व तकरार हुई, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। अजीम तरबल्दी हैदराबाद हुदूद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें डूब जाने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। मंजिलों तक पहुंचने के लिए शहरियों ने मेट्रो स्टेशन का रुख किया। मंगल की सुबह होने वाली धुआंधार बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया था। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से कई मुकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। घंटों ट्रैफिक जैम देखा गया। ऐसे में शहरियों ने अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन का रुख किया। मेट्रो स्टेशन पर लोग खचाखच भरे देखे गए। टिकट काउंटर पर भी मुसाफिरीन की तवील कतारें नजर आई। ट्रेनें भी मुसाफिरीन से भरी हुई थी और मुसाफिरीन के लिए ना काफ़ी थी। ऐसे में कई मुसाफिरों ने मेट्रो रेल इंतज़ामिया से ट्रेनों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा भी किया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में एक स्कूल बस ने खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर के अत्तापुर पिल्ला नंबर 130 पर एक स्कूल बस ने एक खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरन इलाज के लिए एक खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने जख्मी होने वाली खातून की सूरत हाल तशवीशनाक बताई है। बताया गया है कि बारिश होने की वजह से वो PVNR एक्सप्रेसवे के सुतून नंबर 130 के नीचे खड़ी हुई थी कि स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। खातून की शिनाख्त अत्तापुर की रहने वाली हरिका के तौर पर की गई है, जो कि एक फार्मा कंपनी में काम करती है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तली का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए सेक्रेटरीट के अहाते का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को अहाता सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली का मुजस्सिमा नस्ब करने का ऐलान किया है। वो पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि तेलंगाना तली का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट एक मौजू मुकाम है। राजीव गांधी जयंती तकारीफ के दौरान आज भी चीफ मिनिस्टर ने एक बार फिर तेलंगाना तली का मुजस्सिमा नस्ब करने का जिक्र किया और इसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने अहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट के अहाते का मुआयना किया और मुजस्सिमे की तनसीब और डिज़ाइन के मंसूबों पर भी अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी के लिए तेलंगाना तली का मुजस्सिमा तैयार करें। रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने कौंसल में सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने और एक्रेडिशन के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। गवर्नर कोटा के तहत मुंतखब किए गए MLC आमिर अली खान ने IND टुडे के रिपोर्टर सईद कादरी की जानिब से सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि वो भी पेशे सहाफ़त से वाबस्ता हैं और वो यकीनन कौंसल में सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। एक्रेडिशन कार्ड के मसाइल पर आमिर अली खान ने कहा है कि काफ़ी अरसे से एक्रेडिशन का मसला चल रहा है। वो श्रीनिवास रेड्डी से इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल किया जाएगा। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने BRS के कारगुज़ार सदर KTR के ये कहने पर कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा हटाया जाएगा शदीद तनकीद की और उन्हें संगीन नताइज का इंतबाह दिया। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक़ MLA जग्गा रेड्डी ने
गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सिरसिला MLA KTR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें कि KTR ने गुज़िश्ता दिनों ये बयान दिया था कि तेलंगाना भवन के रूबरू नस्ब किए गए राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटाया जाएगा। KTR के इस बयान के बाद से कांग्रेस कायदीन उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह वाज़ेह किया है कि वो तेलुगु तल्ली का मुजस्सिमा सेक्रेटरीट में नस्ब करेंगे और वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान की भी हिमायत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी के मुजस्सिमे को छूने पर BRS कायदीन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जैसे अजीम कायद के बारे में इस तरह से बातें करना KTR को ज़ेब नहीं देता। दरगाह काजी पेट की उर्स तकरीबात के सिलसिले में हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा और हनमकुंडा के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी की ज़ेर सदारत हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए काजी पेट दरगाह के उर्स शरीफ की तकरीबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। जायजा इजलास में ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गुंडू सुधारानी, हनमकुंडा की कलेक्टर P प्रवनिया और ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर डॉक्टर अश्वनी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वेंकट राम रेड्डी ने इस मौके पर इंतजामात का जायजा लिया। दरियासना मुताल्लिका महकमों के अफसरान को उर्स तकरीबात के बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी गई। भारत राष्ट्र समिति ने ज़रई कर्जों की मुआफ़ी के वादे को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 22 अगस्त को रियासत गिर एहतजाज का ऐलान किया है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के वक्त किसानों से किए गए वादों पर अमल आवारी में नाकाम हो गई है। ज़रई कर्जों की मुआफ़ी के वादे को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भारत राष्ट्र समिति 22 अगस्त को रियासत गिर एहतजाज करेगी। एहतजाज के दौरान तमाम किसानों के लिए गैर मशरूत कर्ज मुआफ़ी के नफाज का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन पार्टी के तौर पर BRS किसानों के हुकूक के लिए उस वक्त तक जद्दोजहद करती रहेगी जब तक कर्ज मुआफ़ी बगैर किसी शर्त के नाफिज नहीं कर दी जाती। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में भारी बारिश की पेश क़यासी के पेश नज़र कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की लोगों को तकालीफ से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत दी। अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी बारिश की पेश क़यासी की गई है। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने अजला के कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर्स को लोगों को तमाम परेशानियों से और तकालीफ से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर से ये भी कहा गया है कि वो मुकामी हालात की बुनियाद पर तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान करें। पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया। नशेबी और सैलाब ज़दा इलाकों में हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत जारी की। दरियासना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और ट्रैफिक के ओहदेदारों से भी कहा गया है कि वो तालमेल से काम करें। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। बारिश के सबब चादरघाट रेलवे ब्रिज के नीचे पानी भर गया, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन गाड़ी सवारों और मुकामी अफराद ने बल्दिया के अमले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने टोली चौकी के बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया।
انہوں نے ہوٹلوں کی جانب سے پکوان کے لیے استعمال تیل کی نکاسی صحیح طور پر نہ ہونے پر رومان ہوٹل ٹولی چوکی کے ذمہ دار پر برہمی ظاہر کی اور فوری طور پر تیل کے تھیلوں اور دیگر اشیاء کو سڑک سے ہٹانے کی ہدایت دی۔ بارش کے دوران پنجا گٹا کالونی کے سکھ نواس اپارٹمنٹ کی ریلنگ پر بجلی گر پڑی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ریلنگ اور کار کا شیڈ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہر کے رام نگر علاقے میں بارش کے پانی میں ایک بائک بہہ گئی، مقامی نوجوانوں نے بائک سوار کو بچایا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے گورنر ہریانہ بنڈارو دتاتریہ نے ملاقات کی۔ انہوں نے 13 اکتوبر کو نمائش گراؤنڈ پر ہونے والے الائی بلائی پروگرام میں شرکت کے لیے انہیں مدعو کیا۔ NMDC کے قریب بارش کا پانی بڑے پیمانے پر سڑک پر جمع ہو گیا۔ ٹریفک پولیس نے گاڑی سواروں کو مشورہ دیا کہ وہ دوسرے متبادل راستے اختیار کریں۔ آصف نگر ٹریفک پولیس اور DRF کی ٹیموں نے بارش کے پانی کی نکاسی کی اور ٹریفک کو باقاعدہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی پر الجبیل کالونی چندرائن گٹا کے نوجوانوں نے بڑلا گوڑا پولیس سے شکایت کی۔ ان نوجوانوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہ گستاخی ہرگز برداشت کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر پولیس سے اپیل کی کہ گستاخی کرنے والے کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ پرانے شہر میں بعض لڑکوں کی جانب سے گاڑیوں پر کرتب بازی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، جس میں برقعے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک لڑکے نے حجاب پہن کر گاڑی پر کرتب بازی کی۔ آئی سدن پولیس اسٹیشن کے حدود میں نوجوانوں کی ایک ٹولی گاڑیوں پر گشت کر رہی تھی، جن میں سے ایک گاڑی پر ایک لڑکا سوار تھا جو برقع پہنے ہوئے تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے کرتب بازی کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے بعض صارفین نے لکھا کہ گرلز کالج کے قریب اس طرح کی حرکت کی گئی اور اس کے لیے برقعے کا استعمال کیا گیا۔ برقعے کے استعمال پر شہریوں نے شدید برہمی کا اظہار بھی کیا۔ اطلاعات ہیں کہ آئی سدن پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے 2 لڑکوں کو حراست میں لے لیا۔ دھولپیٹ کو گڑمبا اور گانجا فروخت کرنے کے اڈوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ آبکاری کے عہدیدار انجی ریڈی نے کہا کہ اسمگلرز آبکاری کے عہدیداروں کی فرضی تصاویر لگا رہے تھے، تاہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام کیا گیا۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی کے بارش سے متاثرہ مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے ہوٹلوں کی جانب سے پکوان کے لیے استعمال تیل کی نکاسی صحیح طور پر نہ ہونے پر رومان ہوٹل ٹولی چوکی کے ذمہ دار پر برہمی ظاہر کی اور فوری طور پر تیل کے تھیلوں اور دیگر اشیاء کو سڑک سے ہٹانے کی ہدایت دی۔ راکھی باندھنے کے لیے بھائی کو ہاسٹل آنے کی اجازت نہ دینے پر بہن نے کھڑکی سے بھائی کو راکھی باندھی۔ یہ واقعہ منچریال کے راما کرشنا پور سوشل ویلفیئر اسکول میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق جتیندر نامی بھائی کو ہاسٹل انتظامیہ نے بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے ہاسٹل میں اس کے باپ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی، جس پر جتیندر اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ گیا اور کھڑکی کے اندر سے بہن نے راکھی اس کی کلائی پر باندھی۔ شہر میں کل رات دیر گئے شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام بڑی سڑکوں اور کالونیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ پرانے شہر کے بیشتر علاقوں کے ساتھ ساتھ نئے شہر کے کئی علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی۔ ونستھلی پورم، BN ریڈی نگر، حیات نگر، پیدامبر پیٹ اور عبداللہ پور میٹ کے علاقوں میں سڑکیں تالابوں میں تبدیل ہو گئیں۔ خیرت آباد کی مرکزی سڑک پر گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا۔ مشیر آباد کے نشیبی علاقوں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انکاپلی میں سمیت غذا کے سبب یتیم خانے کی 3 طالبات کی موت ہو گئی۔ کائلہ ساٹ ٹاؤن کے اس یتیم خانے میں سموسے کھانے کے بعد تقریباً 27 طالبات بیمار پڑ گئیں، جن کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں 3 کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ مہلوک طالبات کے والدین نے اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اتر پردیش میں بائک سوار نوجوانوں کی جانب سے اسکوٹی پر جانے والی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کا ویڈیو منظر عام پر آ گیا۔ پولیس نے لڑکی کو لات مارنے اور اس کو ہراساں کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کیس درج کر کے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی نے ان کی سمادھی پہنچ کر پھول نچھاور کیے۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔